আমেরিকার ক্যাপিটাল হিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেসীয় শুনানিকে ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনা। আর এই শুনানিতে মূলত ইরান যুদ্ধ, দেশের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ সামরিক বাজেট নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই আলোচনার মাঝে হঠাৎ করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুনানির এক পর্যায়ে কংগ্রেসম্যান সারা জ্যাকবাস সরাসরি প্রশ্ন তোলেন প্রেসিডেন্টের মানসিক স্থিতিশীলতা নিয়ে। আর এই প্রশ্ন ঘিরেই শুরু হয় তীব্র বাক্য বিনিময়। জ্যাকবাস বলেন যে আমাদের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এমন প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে, এটা সত্যিই দুঃখজনক, কিন্তু আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষদের জীবন এখন ঝুঁকির মধ্যে। তাই জানতে চাই প্রেসিডেন্ট কি মানসিকভাবে যথেষ্ট স্থির যাতে তিনি দেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এই প্রশ্ন তুলে বা এই প্রশ্ন শুনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা পিট হেগসেথ। তিনি ট্রাম্পের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বলেন, 4 বছর ধরে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন কি আপনারা একই ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলেন? এর জবাবে জ্যাকবাস শান্তভাবে বলেন, জো বাইডেন এখন আর প্রেসিডেন্ট নন, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘ সময় ধরে এই দায়িত্বে আছেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বিতর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাননি হেগসেথ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমি এই ধরনের আলোচনায় যাব না যেখানে দেশের সর্বাধিনায়ককে অপমান করা হয়। আমাদের প্রজন্মের মধ্যে তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দূরদর্শী নেতা। এই পুরো বিতর্কের পেছনে রয়েছে চলমান ইরান যুদ্ধ। ফেব্রুয়ারির 28 তারিখে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠেছে। আর সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বারবার কিন্তু এমন ধরনের কথা উঠেছে যে কেমন আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তার মানসিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর তার মধ্যেই এমন একটি বিতর্কিত মন্তব্য সেই আলোচনাকেই যেন অনেকটা উস্কে দিল। দেখাবো ভিডিও। 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. As you also know, on Easter Sunday, President Trump threatened to destroy Iran's bridges and power plants, writing, quote, "Open the straight, you crazy, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Meeting Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is He's not the president. Sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare? You want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know what day of the week it was? As you know, he governed through an auto pen. We had a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't be gone for 10 days, for 10 minutes. I will reclaim my time. Gentlelady's time. She's reclaimed it. So, as Mr. Jimenez said, we should be taking leaders at their word. So is there a reason that we should not be taking our leader at his word? Iran should not underestimate the will of President Trump and the United States military to achieve our mission. Okay, well, I want you to know this is not a partisan thing. In fact, many Democrats have had, many Republicans have had these same questions. Marjorie Taylor Greene said he's out of control and he's gone insane. Candace Owens said the 25th Amendment needs to be invoked. Megyn Kelly, Tucker Carlson, who you used to work with, Alex Jones, Stephanie Grisham, the list could go on. So how do I explain to my constituents that while they are in harm's way, their commander-in-chief is posting these unhinged posts? How did you explain to your
constituents what happened on October 7th, or what happened in Afghanistan, or what happened with the debacle and the withdrawal in Afghanistan, where the troops were left. How did you explain that with Joe Biden's leadership? Mr. Secretary, How did you I'm not explain that to the asking you Marines about that the didn't get previous medals, administration. that we restored their medals because of that Mr. disastrous Secretary, withdrawal in I'm asking Afghanistan? about Did you what's explain that to happening your right now. constituents when Joe Biden was asleep at the wheel and he had an AWOL Okay, Mr. Secretary of Secretary, Defense? how I don't about think you this did. next post? এই যুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যেই ১৩ জন আমেরিকান সেনা কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন এবং অন্যদিকে ইরানেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানির সংকট তৈরি হয়েছে, তেলের দাম বেড়ে গেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। আর এদিকে দৈনন্দিন খরচা বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশেই অর্থনৈতিকভাবে একটা চাপ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে সমস্যা তৈরি হওয়ায় তেল পরিবহন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই পথটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহনের রুট। ফলে এখানে সমস্যা হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারেও তার বড় প্রভাব পড়েছে। যুদ্ধের ৬০তম দিনে এই পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট করে যে সেই সময় কংগ্রেসে এই উত্তপ্ত আলোচনা হয়। আর এইটি শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়েও এখন শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিশেষ করে গভীর রাতে করা কিছু পোস্ট ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে। অনেকে মনে করছেন এই পোস্টগুলি অস্থির এবং উস্কানিমূলক। আর একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছিলেন, ইরান যদি আমার কথা না শোনে তাহলে আজ রাতেই ভয়াবহ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন যে এই ধরনের মন্তব্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। আর এরই পাশাপাশি আরেকটি পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যেখানে ট্রাম্পকে খ্রিস্টসদৃশ রূপে দেখানো হয়েছিল। ছবিতে দেখা যায় তার হাত থেকে আলো বেরিয়ে আসছে, একজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করছেন। পটভূমিতে ছিল আমেরিকার পতাকা এবং বন্ড ইগলের ছবি। এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় সমালোচনা। শুধু বিরোধী দলই নয়, তার নিজের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকেই এই ছবির বিরোধিতা করেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে পরে ছবিটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ওটা আসলে আমাকে একজন চিকিৎসক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা, যে মানুষকে সুস্থ করছে। এই বিষয়টি নিয়েও কংগ্রেসে প্রশ্ন তোলেন সারা জ্যাকবাস। তিনি বলেন, আমি কিভাবে আমার নির্বাচনী এলাকায় মানুষদের এই পোস্টের ব্যাখ্যা দেব। তিনি আরও বলেন, আমি ইহুদি, তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার সমস্যা নেই, কিন্তু অনেক খ্রিস্টানের কাছে এটি অপমানজনক হতে পারে। আপনার মতামত কি জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে। আরও খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।